परम सत्कारयोग तख्त चवर छत्र के मालक जुगो जुग अटाला सरबरे कायनात वालिए कोल आलम समुची मनुखता के सांझे रह पर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की साजी अते नवाजी हुई गुरु रूप साध संगत जी अदब सत्कार सहत गुरफतेह की सांझ पाओ। दोवें हथ जोड़ के सुरती दे नाल सतगुरां नूं नमस्कार करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दातार पातशाह ने आप सारिਆਂ ਨੂੰ सतसंगत का समा बख्शिया है। महापुरखों के पवित्र जीवन की विचार आप जी सरवण करते आ रहे हो। संत बाबा ज्वाला सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख हरखोवाल वाले 1941 के समय महापुरख सारे साधु संतां महापुरखों के विचार करते कुंभ के मेले ते हरिद्वार गए। उत्थे बहुत होर भी दर्शनालू भी आए हुए सन, साधु संत महात्मा भी बेअंत ही आए हुए सन। सो बेशक उत्थे भगवें वस्त्रां दा ते होर रंग के जिन्हां ने वस्त्र पाए होंदे, सफेद वस्त्र जां नीले पीले वस्त्र पहने होंदे, उन्हां दे नाल थोड़ा वितकरा भी हुंदा। पर संत जी महाराज ने इन्हां सारियां चीज़ों तो उपर उठ के सब नाल प्यार सत्कार किया। सो महापुरखों के नाल होर भी साधु संत महात्मा निहंग सिंह जथेबंदियां जथेदार मंगल सिंह जी शहीदी बाग वाले, निहंग सिंह हीरा सिंह जी और होर भी बाबा बिशन सिंह जी नंगल वाले, संत संपूर्ण सिंह जी बिलासपुरीए, संत बाबा दलीप सिंह जी दमेली वाले, संत दलीप सिंह जी सुन्नी वाले, बाबा प्रदुमन सिंह जी पट्टी वाले, बहुत साधु सन। सो उत्थे जिस वेले हरिद्वार ते शाही निकलनी सी, शाही जिवें आपां नगर कीर्तन कढ़दे हैं ना जी, इदां हरिद्वार शाही कढ़दे। उहदे विच उन्हां ने संत महाराज नूं आख्या निर्मलिया ने भी तुहाडे वास्ते असीं हाथी तैयार करांगे ते तुसीं हाथी ते सवार हो के शाही दे विच शामिल हो के रौनक नूं वधाउणा करो। संत जी महाराज कहण लगे, मारे कहंदे रौनक तां ही चढ़दियां कलां विच हो सकदी आ जेकर एक हाथी निहंग ਸਿੰਘਾਂ वास्ते भी तैयार होवे ते नामधारी संप्रदाय महापुरखों भी आए हुए ने, बाबा प्रताप सिंह जी एक हाथी उन्होंने वास्ते भी तैयार हो गए, फिर ही असीं भी शामिल हो सकते हैं। बाकी सारे साधु संतां महापुरखों का भी तो उन्ना ही सत्कार होना चाहिए, क्योंकि संत जी महाराज सब नाल बहुत प्रेम रखते सी, सारियां दा बहुत सत्कार करते सी, सारियां नूं बहुत सत्कार देंदे सी ते अपने आप नूं महापुरख विशेष नहीं सी बन लेना चाहते। पर हुण उन्हां निर्मले मुखियां ने इनकार कर दिता, कहते जी असीं तो केवल तुहानूं ही हाथी ते सवार करके विच शामिल कर सकते हैं, निहंग ਸਿੰਘਾਂ नूं जां नामधारियां नूं जां होर किसी नूं। संत महाराज कहते चंगा फिर भाई, फिर असीं भी नहीं आवांगे। ना संत महाराज शामिल होए, ना निहंग सिंह शामिल होए, ना ही नामधारीए शामिल होए। उस दिन तो संतां महापुरखों का विशेष करके संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी का इस तरह का सुभाव बन गया भी जेड़े तीर्थां नूं मुख रखण वाले उन्हां तो उपर बिरती महापुरखों ने अपनी रख ली भी केवल नाम ही मुख है, बाकी सारियां गल्लां पिछे हैं ते इन्हां चीज़ां दे विच नहीं पैना। सो उस दिन तो महापुरखों का जो सुभाव सी भी जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मर्यादा चलाई आ उहदे ते चाहिए। सो हुण उत्थे रहिंदियां होइआं एक ऐसा साधु सी उत्थे
ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਪਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਡੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਣ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਪਲੰਗ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੰਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ, ਵਿਛਾਉਣਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਰੇਤਲਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਚੰਗੇ ਪਲੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਖੋਲਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਜੰਤਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ CID ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 10,000 ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਰੋਬਰ ਆਸਣ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਰੋਬਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਵੀ ਐਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਵਰੀ, ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਸਾਚ ਭਇਓ ਤਨ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ। ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੈ, ਆਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਹੋਏ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਢੋਵੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੈ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਕੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਲ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਠਾਗ ਨੇ ਠਾਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ।
ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਲਮੀਕੈ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਹਰਨ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਪੂਜਨੀਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਾਮਲ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਨਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨਕਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਜਰਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਡਾ। ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 5 ਰਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਡਾਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡਾਕੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਵੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 12 ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਤ ਪੀ ਜਾਣ। ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ। 12 ਦੀਆਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਗਏ, ਪਰ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਡਾਕੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
संत मेहर सिंह जी नूं कहना, कहंदे संत जी तुहाडी उम्र बहुत थोड़ी है, तुसी हुण तो ही करामातां दुनिया नूं दिखालण लग पए, ये चंगी गल नहीं। इहदे नाल तुहाडा दुनिया दे विच नाम बहुत हो जाएगा, लोकी करामातां देखण वास्ते आउणगे। ते गुरु जी ने कहा है भी जिहड़ा आप दे माण ते वडियाई खातर करामातां दिखालणीਆਂ ने, ये कहर है, ये हंकार वधा दिंदियां ने। हंकार दे करके जमना मरना है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। महाराज सहस्कृति श्लोकां विच कहंदे है, कहंदे जम्मण ते मरण दा मूल जिहड़ा कारण है वो हंकार है। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ। जिहदा हंकार नहीं मरिया उहदा मुक्ति नहीं हो सकती, उहनूं जम्मना मरना पैना। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण। आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगण है, भरम भयान उद्यान रमणं, महा विकट असाध रोगण है। वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर, आराध नानक हर हर हरे। इस वास्ते संत जी ये करामातां नहीं दिखालणियां चाहिदियां। हुण साडी बेनती मनो भी जां तां गुप्त हो जाओ, बिल्कुल दुनिया नूं मिलो ना किसी नूं भी। करामातां दा सहज सुभाਅ तुहातों दिखाल होई जाणियां। गुप्त हो जाओ ते जां फिर शरीर छड्ड जाओ जे गुप्त नहीं हो सकदे। बाबा ईशर सिंह जी दा ये वचन सुन के संत मेहर सिंह जी संत महाराज नूं बाबा ज्वाला सिंह साहिब नूं कहण लगे, कहंदे कि कल नूं लंगर दे विच होती मरदान वाला खाना बनायो। जिस तरह होती मरदान दही भल्ले बनते सी, चौल बनते सी, होर कई कई तरह दीयां सब्जियां दालां बनदियां सी, कहंदे इदां होती मरदान वाला लंगर सजायो कल नूं, फिर आपां दोनों भरा इकट्ठे बैठ के खावांगे। उपरंत फिर बाबा जी का वचन मान लवांगे जिद्दां इन्हां ने कहा है। रात बतीत हुई, संतां दे हुक्म दे नाल फिर लंगर वाले सेवादारां ने सारा कुछ उस तरह तैयार किया। महाराज जियां नूं भोग लवा के दोनों थाल संत बाबा मेहर सिंह ते संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी वास्ते रखने कीते। दोनों गुर भाई महापुरुषों ने अपनी रुचि अनुसार भोजन छकिया, हाथ सुच्चे कीते, चुला पढ़ के अरदास की। उपरंत दोनों ही भाई बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ते बाबा मेहर सिंह जी महाराज जफ्फी पा के मिले। इस तरह मिले भी जिवें अज तो बाद फिर कदे असीं मिलना नहीं, इन्ने प्रेम नाल मिले। बाबा ईशर सिंह जी नूं जाके नमस्कार की और बेनती करी, महाराज जी बाबा जी जो तुसीं कल वचन कीता सी हुण असीं वो वचन मनना है। बाबा जी दीयां खुशियां लैके संत बाबा मेहर सिंह जी अपने नगर पंडोरी निजरा जाण लई तैयार होए। तां संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी कहंदे असीं तुहानूं छड्डण जांदे हां। मंडेरां तक संत महाराज छड्डण गए। उत्थे बाबा कानदास जी महाराज उन्हां नूं जाके नमस्कार की। बाबा कानदास जी अंतरजामी सीगे, हस के कहण लगे, संत जी जोगी जी नूं छड्डण आए हो। संतां ने कहा, बाबा जी आप जी जानी जान, तुहानूं पता ही है। इत्थों आग्या लैके संत बाबा ज्वाला सिंह जी वापस डेरे हरखोवाल आ गए ते बाबा मेहर सिंह जी पंडोरी निजरा नूं चले गए। अपने नगर जाके इशनान किया, जमीन पर सोहना आसन ला के बैठ गए। जपजी साहब का पाठ बड़े प्रेम नाल कीता, फिर समाधि ला लई। समाधि दे विच सुखमनी साहब का पाठ किया। संत जी महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी दसदे हुंदे सी कि बाबा मेहर सिंह जी अपनी समाधि दे विच 5 मिनट विच सुखमनी साहब का पाठ कर लैंदे सी। 5 मिनट का समा
देखो साध संगत जी, ये विच कोई जे शंका वाली गल कहीए तो शंका वाली गल कोई नहीं। जिहड़े बहुत बाणी पढ़न वाले गुरसिख गुरमुख आ, वो इस बात को भली प्रकार जानते हैं। जिन्हां दी सुरत टिकनी शुरू हो जाती, सुरत बरीक हो जाती जिन्हां दी, वो सुरती दे नाल बाणी पढ़ लेंदे आ, सुरती दे नाल। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख, वो 2.5 मिनट दे विच जपजी साहब दा पाठ कर लेंदे सी ते 7.5 मिनट दे विच सुखमनी साहब कर लेंदे सी। सुरती चलदी सी जिन्हां दी। होर भी ऐसे अनेकां साधु अज दे समय दे विच भी जिन्हां दा लिखिया होया महापुरखां दा जीवन आपां पढ़ रहे हैं। संत बाबा जगजीत सिंह जी, वो भी 7 मिनटां दे विच सुरती नाल सुखमनी साहब कर लेंदे आ। होर भी ऐसे अनेकां गुरमुख प्यारे गुरसिख जिन्हां दे दर्शन हुंदे। अज दे समय दे विच भी ऐसियां गुरमुख रूहां हन जिन्हां दी सुरत बहुत बरीक हो जाती ते सुरती नाल बाणी पढ़ लेंदे। संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी नूं एक वारी किसी प्रेमी ने आख्या, आप जी जपजी साहब दा पाठ किन्ने समय च कर लैंदे? महापुरख कहंदे, भाई इदां नहीं पुछीदा। नहीं महाराज किरपा करो दसो जी। ते संत महाराज कहंदे भी तैं इस गल ते की लैणा बई, तू जिद ना कर। जद वो प्रेमी ना ही हटिया, संत महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए। 5-7 मिनट तो बाद नेत्र खुले। कहंदे बई इन्ने मिनटां दे विच असीं किन्ने जपजी साहब कर लए होणगे? कहंदे महाराज 2 कर लए होणगे, वध ते वध 3 कर लए होणगे। महापुरख हस पए। कहंदे होर? कहंदा महाराज इदों वध होर किन्ने हो जाणगे? 5 कर लए होणगे वध ते वध, ऐ ना 6-7 मिनटां च होर किन्ने हो जाणगे? संत महाराज कहंदे बस तां ही तैनूं असीं कहंदे सी भी तूं इह गल ते पड़दा पिया रहण दे, छड्ड दे इस गल नूं। कह नहीं महापुरुषो हुण दसो तां सही ना भी इन्ने मिनटां दे विच किन्ने जपजी साहब दे पाठ कीते? संत महाराज कहण लगे इन्ने मिनटां दे विच 3.5 करोड़ जपजी साहब कर दिया। कहंदे महाराज ये किवें हो सकदा? 3.5 करोड़ जपजी साहब? महापुर कहंदे किवें जी? कहंदे बई जद रोम रोम दे विचों बाणी चल पवे, एक शरीर दे रोम हैगे 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोम दे विचों जद बाणी चलनी है तां फिर रोम रोम दे विचों ही बाणी दी गिणती हो जानी है। इस तरह नाल कहंदे सुरती दे नाल एक पाठ करिया होया जपजी साहब ते 3.5 करोड़ पाठ हो जाना। सो इस तरह नाल महापुरखां दीयां नरालियां खेडां हुंदियां साध संगत। ते संत जी महाराज बाबा मेहर सिंह जी उस वेले फिर सुरती दे विच उन्हां ने सुखमनी साहब करिया। इदां बैठिया बैठिया ने महापुरखां ने फिर अपना शरीर छड़ दिता। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। थोड़ी उम्र दे विच ही बाबा मेहर सिंह जी सचखंड चले गए और बहुत बड़े शायर भी सीगे, बहुत उच्ची अवस्था दे मालक सीगे महापुरख। पर हुण इत्थे बेनती करन तो भाव इह है कि उन्होंने वड्डियां दा बचन नहीं टालिया। बाबा ईशर सिंह जी ने कहा भी करामातां नाल तुहाडा समाज दे विच लोकां दे विच सत्कार वध जाएगा ते उस सत्कार दे नाल अहंकार पैदा हो जाएगा। इस करके तुसीं जां तां शरीर छड्ड जाओ जां गुप्त हो जाओ। सो महापुरखां दा जिहड़ा जीवन सी, संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी दा बहुत वखरा जीवन सी। बहुत ततिक्षा की उन्होंने, बहुत कठिन घालणावां घालियां अपने जीवन दे विच। लाहौर शहर दे अंदर एक डॉक्टर गुरमुख सिंह जी वसदे सी। माता पिता ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा मुख वाक लैके नाम तां गुरमुख सिंह ही रखिया सी, पर गुरु साहिब दी किरपा दे नाल लछण भी गुरमुखां वाले सी। अमृत वेले उठना, ठंडे पानी नाल इशनान करना, शब्द सुरती दा मेल करना, बाणी दा नितनेम भी पूरा रखना और मरीजां नूं भी बड़े प्यार नाल तपदीश करनी, दवाई देनी। इन्हां दी दृष्टि अंदर कोई द्वैश नहीं सी।
हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सारे इक्को ही सी। सारिਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। परमात्मा ने डॉक्टर गुरमुख सिंह नूं हर पास्यों चंगा सौखा रखिया होया सी। आप जी दे घर 3 पुत्र सन, हरभजन सिंह, मनमोहन सिंह ते सब तो छोटा सी जगजीत सिंह। जगजीत सिंह किसी समय बाबू जगत सिंह तहसीलदार दे चंगे गूढ़े मित्र बन गए। पहली बार जगजीत सिंह सरदार जगत सिंह दे नाल संत महाराज दे दर्शन करने वास्ते डेरे आ गया। जदों दर्शन कीते बहुत प्रेम संतां दे नाल इहदा पै गया। संतां दे दर्शनां दे विच एक आकर्षण शक्ति सी। जो एक बारी दर्शन कर लैंदा सी बाबा ज्वाला सिंह साहिब दे, दर्शन करके छड्ड के जाना उहदे लई औखा हो जांदा सी। जे चलिया भी जावे तां बार बार मन दर्शनां लई तड़फदा रहिंदा सी भी हुण कदों जाके दर्शन करिए। इसे तरह सरदार जगजीत सिंह सी जो डॉक्टर गुरमुख सिंह दा बेटा, दर्शन करके चलिया गया। बड़ी मुश्किल दे नाल 15 दिन लंघाए। इस नूं ये 15 दिन इदां लगण भी जिवें जुग बीत गया हुंदा। शनिचरवार आया, कालेज तो ही गड्डी डेरे आउण वास्ते चढ़ बैठा। संतां दे दर्शनां वास्ते जिस वेले संतगढ़ डेरे हरखवाल आया, नमस्कार कीती। संतां ने हुक्म दिता भाई उठ के जल पानी छक। संतां ने भोजन वास्ते हुक्म किया, फिर ही इहने भोजन छकिया। रात पई तां सारी रात संतां दी हजूरी विच बैठ के ही इहने कट्टी, सुता ना। हुण संतां ने अपने मन की यह गल विचारी भी जे इस नौजवान के मन में ऐसी लगन लगी रही तो यह नौजवान डॉक्टरी दे विच उच्च विद्या हासिल नहीं कर सकता। संतां ने सवेर वेले जल पानी छकिया ते इस नौजवान नूं भी छकाया। हुण संत महाराज दा अंदर सी भी इहदे पिता जी चंगे डॉक्टर हैं जिहदे करके समाज नूं बड़ा लाभ हो रहा है, ते उन्हां दा भी ये ख्याल है भी ये डॉक्टर बने ते बनना भी चाहिए है। पर जे इस तरह ये साडे कोल ही रहा तां फिर ये पढ़ाई नहीं कर सकेगा। फिर संत अपने रोज के नियम अनुसार बाहर नूं टहलण तुर पए। ये नौजवान भी संतां दे पिछे पिछे तुर पिया। संत उस समय इकल्ले ही बाहर विचरण वास्ते जाते हुंदे सी। अज ये नौजवान संतां नाल चल पिया। संतां ने 1-2 वारी इहनूं कहा भी काका तू डेरे ही रह, साडे नाल तेरा जाना औखा है, असीं 2 घंटे बाद आ जाना। पर यह नवां प्रेमी बनिया सी संतां दा, कहंदा मैं तां महाराज नाल ही जाना। उस समय संत महाराज नंगे पैरी जांदे हुंदे सी, भावें सर्दी होवे भावें गर्मी होवे। और जेठ का महीना अजे शुरू ही होया सी जदों दी ये वारता है। संतां दी आदत ये सी भी सीधे जाना, चाहे कंडे होण, चाहे किसी की खेती बीजी हुई होवे, चाहे कमाद दे विच लंघना पै जे, संत महाराज सीधे जांदे सी जिन्ना भी जाना सी। इस वेले अज संत महाराज बरसाती नदी चो वाल नूं तुर पए। बड़ा संघना जंगल और पखड़े आदि दे कंडे सी उधर। संत महाराज अपनी बेपरवाही की अवस्था विच तुरे जा रहे सी। उस अवस्था दे विच कंडे चुभण का कोई पता नहीं लगता। पर यह हुण नवां नौजवान जिहड़ा आया सी, ये अमीर घर का बच्चा जिसनूं देह अध्यास सी। कंडा लगण ते बड़ा भारी दुख लगदा सी। इसनूं कदे भी नंगे पैरी नहीं सी तुरिया। संतां दे नाल हुण इहनूं नंगे पैरी तुरना पै गया। थोड़ा चिर तां तुरिया औखा सौखा हो के, थोड़ी दूर जाके संतां दे सन्मुख हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, रोण लगा। कहंदा महाराज इन्नी कठिनाई मैं तां नहीं सहार सकदा। संत कहंदे बेटा असीं तां तुहानूं तुरन लग्गिआं नूं वरजिआ सी भी साडे नाल ना जा, साडे नाल ना तुर, तुरना औखा होवेगा। तैं ही हठ कीता सी भी जाना है, तू हजे भी मुड़ जा।
ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੋਚਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਇਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਐਂ ਕਰ, ਆ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਮੁੜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਈ। ਜਦ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾਓ, ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਕ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਕ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਲਿਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗਤ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਤ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਜਗਤ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਲ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਦਿਲਗੀਰੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਸਹਿਣੇ, ਘਰ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਟੁੱਕੜ ਮੰਗਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਦਿਲਗੀਰੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਸਹਿਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਟੁੱਕੜ ਮੰਗਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਆਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਪਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਸਹਾਰਨੀ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲੇਪ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਗਮੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰਿਠਾ ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਚੀਖੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੰਮ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੇ। ਕਾਕਾ ਇਹ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਖੋਵਾਲੀਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। 5-7 ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜਾ ਵੜੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ MBBS। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪਾਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਕੋਠੀ ਮਾਨੋ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ, ਕੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਬੋਪਾਰ ਆਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਬਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੇਤ ਬੋਪਾਰ ਆਏ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਪਾਰ ਆਏ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਆ।
जे ना दस सके तां फेर नहीं मैं निश्चा करदा भी संत पूरन आ। संकल्प कर लिया। सो इस तरह नाल जदों बाबा जी बाबा दीदार सिंह दे नाल संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी चल के उस स्थान दे नेड़े आए, 20 कदम पिछे रह गए महापुरुषां तो, संत महाराज बाबा जवाला सिंह जी उत्थे बैठे उच्ची आवाज दे विच कहण लगे कि संत गुरबचन सिंह जी तुसीं जिहड़ा ये अंदर संकल्प लैके आए ना, ये तां बहुत छोटी जी गल आ, इहनूं छड्ड के आओ, गुरमुख बन के आओ, गुरमुखां वाली आके विचार करो साडे नाल। ये जिहड़ी गल तुसीं अंदर धारण कर लई भी मेरे दिल दी गल दस देण, ये तां अगियानियां वाली गल आ, ये ज्ञानवानां वाली गल नहीं है, ये अगियानियां वाला संकल्प है। इन्हां गल्लां विच ना पाओ, ये तुहाडे वास्ते नहीं गल है, ये तुसीं तां महान विद्वान ते ज्ञानी हो। तो संत महाराज बाबा जवाला सिंह साहब तो इन्ने कदमां ते ही ऐसा वचन सुन के संत गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां दी उस वेले निशा हो गई। ऐसा प्रेम बनिया संत जवाला सिंह जी महाराज दे नाल, ऐसा प्रेम बनिया भी अंक सहेलड़ियां वांग हमेशा जदों संतां दा अंदरों फुरना बनदा संत महाराज दे दर्शन करन आ जांदे, ऐसा प्रेम बनिया। सो ऐसे साध सिंह जी महापुरख संत गुरबचन सिंह जी खालसा विद्वान साधु और ऐसे संत महाराज संत बाबा जवाला सिंह साहब जी हरखोवाल वाले, जिन्हां दा सारे साधुआं दे विच संप्रदावां दे विच बहुत सत्कार सी ते अज भी है ते सदा रहेगा। ते इनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। सुवाओ इतनी को हाजरी समा प्रवान करियो। महाराज कृपा करन, होइयां बेअंत भुलां दी मुआफी बख्शियो जी। आउण वाले दिनां दे विच फेर आपां लाहा इसे तरह प्राप्त करदे रहीए। गुरु महाराज आपां सारिआं नूं अपने चरनी ला के रखण जी। दोवें हथ जोड़ के गुरफतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।